Good morning to B.Sc Nursing second year students. So we are dealing with the genetics topics. So in genetics topics, in the fourth chapter, hemochromatosis. So hemochromatosis is one of the hematological disorders. It deals with the alterations in the iron absorptions. So there will be either iron absorption there will be dysfunction of the iron absorption. So increasing of the iron absorption will leads to the injury, or it may cause cell injury and leads to the cellular death. So in this chapter, first of all, that is autosomal recessive disorder. So it is an autosomal recessive disorder. Normally the HFE gene. So normal HFE gene. You're seeing in this picture, there is a normal HFE gene which is having but the mutations, the C282Y mutations. So this will lead to the hematochromatosis. So that is the thing I want to show it to you. Coming to the introduction. So the introduction, it was first described in 1889, and then it is mainly because of the dysfunction of the iron absorption. Mainly it is an iron absorption dysfunction. Mostly it is because of the mutation of the HFE gene. So it is a HFE gene mutation. So at chromosome 6. So at chromosome 6, HFE gene mutation. And then it is a common gene, most common gene is C282Y. సో దీంట్లో కొన్ని కోడింగ్స్ ఇచ్చుంటారని చెప్పాం కదా. సో దాంట్లో కోడ్స్ ప్రకారము ఏంటి అని అంటే C282Y జీన్ దగ్గర ఈ హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ మీద C282Y అనేసి కోడ్స్ ఇచ్చింటారు. సో ఆ కోడ్స్ ఆల్టర్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ విల్ లీడ్స్ టు ద 6. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే క్రోమోజోమ్ 6 మీద హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ ఉంటుంది. ఆ హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద డిస్ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఐరన్ అబ్సార్ప్షన్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నార్మల్గా మనకి బాడీలో ఎంత స్టోర్ అవుతుందంటే 3 to 4 grams వరకు నార్మల్లీ ఇట్ స్టోర్స్ డైలీ. ఇంకా మేల్కి ఫీమేల్కి ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద అబ్సార్ప్షన్ అండ్ ద ఎక్స్క్రీషన్. సో తీసుకుంటే 1 mg per DL in males and 1.5 mg DL in females. That is excretion. అట్లా ఉంటే హీమోక్రోమటోసిస్లో డైలీ అబ్జార్ప్షన్ ఇట్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ మోర్ ఇంక్రీజ్ టు ద 4 mg per DL. సో ఇట్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్. వెరాజ్ ఎక్స్క్రీషన్ అనేది రిమైనింగ్ లాగే ఉంటుంది, కానీ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతా ఉంటుంది. ఇట్ మే కాజెస్ సెల్యులర్ డ్యామేజ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకుంది ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ డిజార్డర్. ఇది మెయిన్లీ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ మ్యుటేషన్ ఇన్ ద హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ అట్ ద క్రోమోజోమ్ 6, నెంబర్ క్రోమోజోమ్ 6 అనేసి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అండ్ దెన్ it is characterized by abnormal accumulation of the iron in parenchyma or accumulation in the organs ఎక్కడ అంటే liver and pancreas. దానివల్ల it will lead to the toxic damage involved in the organs. So there is nothing but it is self-explanatory. అర్థమవుతుంటుంది. It is characterized by the abnormal accumulation of the iron in the parenchyma or accumulation in the organs loan. So and then it may leads to the toxic damage. There is a definition. Classification of the iron overload. So what is classification? How will classify the hereditary hemochromatosis? So hemochromatosis, hereditary hemochromatosis and acquired or secondary hemochromatosis ani antaru anamata. Acquired as hereditary or acquired hemochromatosis. So దీంట్లో ఏంటి అని అంటే hemochromatosis is due to because of iron overload secondary to the several conditions. ఏవైతే secondary to వేరే conditions ఏవైనా కూడా there will be iron overload. The term hemochromatosis usually reserved for the hereditary diseases. It is usually reserved for hereditary diseases. Hemosiderosis or from the acquired deposition of the iron. So this is the acquired deposition of the iron. Most of the hereditary diseases hemochromatosis are autosomal. So this is the most of the is an autosomal
recessive అని చెప్తూనే ఉన్నాను కదా. ఇట్ ఈస్ ఆటోసోమల్ రిసెసివ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్. సో ప్యాథోజెనసిస్ నార్మల్గా చూడండి, నార్మల్లీ ఐరన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద సెల్యులర్ మెటబాలిజంకి ఐరన్ అనేది ఇట్ ఈస్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. బట్ ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్గా ఏదైనా ఎక్సెస్ అయింది అంటే ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద టాక్సిక్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫ్రీ రాడికల్స్. ఇట్ మే ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్రీ రాడికల్స్. సో ఐరన్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ మెయిన్లీ అచీవ్డ్. సో ఈ ఐరన్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ మెయిన్లీ అచీవ్డ్ బై రెగ్యులేటింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ద డైట్. సో జనరల్గా ఏంటి అని అంటే ఐరన్ బ్యాలెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది అని అంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఐరన్ ఫ్రమ్ ద డైట్ ద్వారా ఇట్ విల్ బి అచీవ్డ్. యాజ్ ద బాడీ స్టోర్స్ డిక్రీజెస్, సో ఎప్పుడైతే మన బాడీలో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతుందో అప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇంకా రేజ్ అవుతుంది. సో మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ డిక్రీజ్ అండ్ వైస్ వర్సా. దిస్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ స్లైట్లీ వైస్ వర్సా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఈ హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ ఎక్కడైతే క్రోమోజోమ్ 6 మీద ఉందో జనరల్గా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కాజెస్ ద ఇంటెస్టైనల్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డైటరీ ఐరన్. సో దాని ద్వారా అందుకే హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని ద్వారానే హిమోక్రోమటోసిస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటెస్టైన్లో అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో మనం మెయిన్గా ఐరన్ మెటబాలిజం తీసుకుంటే, సో ఐరన్ మెటబాలిజమ్స్ మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ బయోకెమిస్ట్రీలో చదివింటారు. వన్స్ అగైన్ యూ గో అండ్ రీకలెక్ట్ దట్ వన్. సో దాంట్లో ఏమవుతుంది అని అంటే హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్తో పాటు అలాంగ్ విత్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ లైక్ హెచ్ఐవి అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫరెన్ రిసెప్టర్ టు రెగ్యులేటర్ ఐరన్ మెటబాలిజమ్స్. ఈ హెప్సిడిన్ అనేది లివర్లో సింథసైజ్ అవుతుంది. దాని ద్వారా ఐరన్ అనేది ఇట్ విల్ బి మెటబలైజ్డ్. సో ఐరన్ అనేది మెటబలైజ్ అయిపోయి అబ్జార్ప్షను స్టోరేజ్ ఎలిమినేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అలా ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద సో దర్ విల్ బి చేంజెస్ ఇన్ ద హెపసిడిన్ లెవెల్స్లో చేంజ్ అయినప్పుడు, సో వెన్ ఇట్ వాజ్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టోర్స్ ద ఐరన్ అనేది మొత్తము ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైనల్ ద ఎంటెరోసైట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మ్యూకోజల్ ఫెరిటిన్. అక్కడ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండ్ ఫెరిటిన్ విల్ బి షట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద సెల్స్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో పిక్చర్లో బాగా చూద్దాము. సో ప్రైమరీగా ఏంటి అని అంటే ప్రైమరీ హెరిడిటరీ, దిస్ ఇస్ ద హెరిడిటరీ. హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ మ్యుటేషన్ ఉంది కదా. సో ఎప్పుడైతే హెచ్ఎఫ్ఈ జీన్ మ్యుటేషన్ జరుగుతుందో అప్పుడు జరిగినప్పుడు లో హెపసిడిన్ ఇన్ లివర్. సో లివర్లో ఎప్పుడైతే లో హెపసిడిన్ అవుతుందో సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్లీ యూ విల్ సీన్ ద ఆరోమార్క్ కదా, అక్కడ కింద రెడ్ ఆరోమార్క్, ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఇంక్రీజ్డ్ ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్. సో ఇంక్రీజ్డ్ ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ ఇంటెస్టైన్స్లో. సో యు ఆర్ సీయింగ్ దట్ ఇంటెస్టైన్స్. సో అక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువైనప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్ ఇంజురీ. So it may leads to the iron deposition in the parenchymal organs. So దాని ద్వారా ఐరన్ parenchymal organsలో ఎక్కువ అవుతుంది. ఇట్ మే లీడ్స్ టు ద ఫైబ్రోసిస్, ఆర్గాన్ డ్యామేజ్. సో ఎప్పుడైతే బర్డెన్ ఎక్కువ ఓవర్లోడ్ ఉంది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ సెల్ డెత్ అనేది కూడా అవుతుంది. సో ఇక్కడ రెండు విధాలుగా చూడండి, ఇట్లా ఇటు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అది సెకండరీ బికాస్ ఆఫ్ ద సెకండరీ డిసీజెస్ లైక్ అనీమియా, ఇవి సెకండరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ యూ క్యాన్ go through that thing. Now we are discussing regarding the genetic. So I have gone through this. Primary ga ante HFE gene mutation jaragadam valla low hepcidin in the liver, it may leads to the increased intestinal absorption. So increased intestinal absorption will lead to the iron deposition in the parenchymal organs. So then the parenchymal organs and fibrosis, death of the cell or organ damage will also occur. Next slide. సో ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చాము. హిమోక్రోమటోసిస్ సేమ్ థింగ్. రాసుకుంటానంటే రాసుకోండి, ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. So a few patients with hereditary hemochromatosis may be asymptomatic throughout the life. So ఈ పేషెంట్స్లో ఏంటి అంటే they will be asymptomatic throughout life ఉంటారు కొంతమంది hereditary hemochromatosis. And children will be having some of the symptoms because of the iron takes years to accumulate. So the years to accumulate, sometimes they will be having the symptoms. The symptoms may be developed due to toxic damage of the cells. సో ఎప్పుడైతే టాక్సిక్ డ్యామేజ్ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి.
సో కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, డ్యామేజ్ ఉంటుంది, ఫైబ్రోసిస్ ఫార్మేషన్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అక్యుములేషన్ వల్ల అప్పుడు సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటపడతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐరన్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద లివర్. సో ఐరన్ ఎప్పుడైతే లివర్లోను, జాయింట్స్లోను, హార్ట్లోను, ప్యాంక్రియాస్లోను, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్లోను ఎప్పుడైతే డిపాజిట్ అవుతుందో ఇట్ మే లీడ్స్ టు ఆర్థరైటిస్, డిప్రెషన్, ఇంపార్టెన్సీ, డయాబెటీస్, hypogonadism, some gallbladder diseases, cirrhosis, myocardial infarctions, cancers, and the multi-organ failures. These are the some of the types of iron overload వల్ల this will be occurring. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎరిథ్రోపాయిసిస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ కదా. సో అట్లా అబ్జార్ప్షన్ ఒక చోట. So this is it. We'll complete this topic, hemochromatosis. First of all, hemochromatosis is nothing but the autosomal recessive. Mostly it is an autosomal recessive disorder. HFE gene mutation valla vastadi. It is a iron overload that will be causing iron absorption anedi ekkuva jarugutundi intestines lo. So it leads to it. So these are all the symptoms. With this I complete the hemochromatosis topic. Main things. So we are having some more topics, some more hematological disorders. We'll discuss it later videos.